إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مضارع کی اعرابی حالتیں، اس میں ایک دو باتیں اور مشق باقی تھی جو آج ہم نے حل کرنی ہے۔ جوازم مضارع میں ہم نے ایک حرف پڑھا تھا لما، اور میں نے اس کا ترجمہ بتایا تھا ابھی تک نہیں۔ یہ حرف نفی ہے اور بولتے وقت تک کی نفی کا مفہوم اس میں ہوتا ہے، اور ماضی کے معنی میں فعل کو کر دیتا ہے۔ البتہ ایک اور لمحہ ہے جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، جس کا ترجمہ جب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کہ جزم دینے والے حروف میں بھی لی ہے، جسے لام امر کہتے ہیں، نصب دینے والے حروف میں بھی لی ہے، جسے لام کئی کہتے ہیں۔ لام کئی حالت نصب میں کرتا ہے، لام امر حالت جزم میں کرتا ہے، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا کیا ترجمہ کرنا ہے۔ مثلا لینصر، اس کا ترجمہ ہوگا چاہیے کہ وہ مدد کرے، اور اگر ہو لینصرا تو اس کا ترجمہ ہوگا تاکہ وہ مدد کرے۔ یہ ہم نے ترجمہ کیسے صحیح کر لیا کہ ہمیں معلوم تھا کہ جو لی لام کئی ہوتا ہے یہ زبر دیتا ہے، اس لیے ہم نے لینصرا کا ترجمہ تاکہ وہ مدد کرے کیا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ جو لی لام امر ہے وہ جزم دیتا ہے۔ لینصر کا ترجمہ ہم نے چاہیے کہ وہ مدد کرے کیا ہے۔ لیکن اگر یہ لی نون اعرابی والے فعل کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، پھر آپ کیسے ترجمہ کریں گے؟ جبکہ لی لام امر یا لی لام کئی دونوں نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔ مثلا اگر ایک فعل ہے ینصرون، اس کے ساتھ لام امر لگا ہے تو وہ بھی نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور اگر لام کئی لگا ہے تو وہ بھی نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ اب آپ جب دیکھتے ہیں تو دونوں شکلوں میں لینصرو لکھا ہوتا ہے، یعنی چاہے لام کئی ہو چاہے لام امر ہو، دونوں شکلوں میں لینصرو لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لام کئی ہے یا لام امر ہے؟ اس کے لیے ایک بات یاد فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر بھی قرآن مجید میں لام امر استعمال ہوا ہے وہاں اکثر وا زبر وا یا فا زبر فا ضرور موجود ہے۔ جب لام امر ہو اور اس سے پہلے وا یا فا ہو، یعنی واو زبر وا یا فا زبر فا ہو، تو لام امر پر جزم آ جاتی ہے، جبکہ اگر لام کئی ہو اس سے پہلے اگر وا یا فا ہو تو لی ہی رہتا ہے، اس پر جزم نہیں آتی۔ ایک دفعہ دوبارہ سماعت فرما لیں کہ قرآن مجید میں لام امر جہاں پر بھی استعمال ہوا ہے تو اس کے شروع میں وا زبر وا یا فا زبر فا تقریباً ضرور استعمال ہوا ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر لام امر کو جزم دے دیتے ہیں، یعنی جب لام امر سے پہلے وا زبر وا یا فا زبر فا ہو تو لام امر کو جزم دے دیتے ہیں، جبکہ لام کئی اگر ہو تو اس سے پہلے وا یا فا آئے تو اسے جزم نہیں دیتے۔ یہی طریقہ ہے ان دونوں میں فرق کرنے کا، کیونکہ قرآن مجید میں اکثر ان سے پہلے وا زبر وا یا فا زبر فا آیا ہوا ہے، تو اگر آپ دیکھیں کہ لام پر جزم آ گئی ہے وا زبر وا یا فا زبر فا کی وجہ سے،
تو आप समझ लें कि ये लाम अमर है। और अगर वा की मौजूदगी के बावजूद या फ़ा की मौजूदगी के बावजूद लाम ज़ेर ली ही है तो वो लाम कई है। मिसाल से मज़ीद आप समझ पाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह। यहाँ ली से पहले वाह है और ली ही रहा, जज़म नहीं आई। तो आप समझ लें कि ये जो ली है ये लाम कई है। और देखें फल यतवफ़ू, बस चाहिए कि वो तवाफ़ करें। व अलल्लाहि फल यतवक्कल, तो यहाँ पर आपने देखा कि जब भी वा या फ़ा आया है तो लाम पर जज़म आ गई है। तो जज़म को देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये ली लाम अमर है। अब हम इस सबक की मशक हल करेंगे। सवाल नंबर 1, मंदरजा झैल का अरबी में तर्जमा करें। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम उसकी इबादत करें। अमराना अल्लाहु अन नअबुदहु। नंबर 2, मैं चाहता हूँ कि इस्लामाबाद जाऊँ। उरीदु अन अज़हबा इला इस्लामाबाद। नंबर 3, क्या तुम चाहते हो कि तुम मेरे साथ जाओ। हल तुरीदूना अन तज़हबू माई, मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जाऊँगा। लन अज़हबा माका। नंबर 5, मैं कल इंशाअल्लाह तुम्हारे घर जाऊँगा ताकि तुम्हारे साथ चाय पीऊँ। सअज़हबु गदन इंशाअल्लाहु इला बैतिका ली अशरब शाय माका। नंबर 6, दाखिल हो जाओ ताकि हम तुम्हारी मदद करें। उदखुलू लिनंसुरकुम। नंबर 7, तुम सब यहाँ बैठो यहाँ तक कि हम वापस आ जाएं। इजलिसू हुना हत्ता नरजिआ। नंबर 8, हम अभी तक चिड़ियाघर नहीं गए। लम्मा नज़हब इला हदीक़तिल हयवान। नंबर 9, अगर तू यहाँ बैठेगा मैं भी बैठूँगा। इन तजलिस हुना अजलिस। नंबर 10, जो सुस्ती करेगा शर्मिंदा होगा। मैं यक्सल यंदम। नंबर 11, जो तू पिएगा मैं पीऊँगा। मा तशरब अशरब, क्या तू आज स्कूल नहीं गई। अलम तज़हबिल यौमा इलल मदरसा, जहाँ तुम सब जाओगे हम जाएंगे। ऐनमा तज़हबू नज़हब, जो तू करेगी मैं करूँगी। मा तफ़अली अफ़अल। सवाल नंबर 2, मंदरजा झैल की तस्हीह करें। ला इजलिस हुना, ये फ़ेल अमर के साथ शुरू में ला लगा दिया गया है तो ये गलत है। ला तजलिस हुना, तुम यहाँ मत बैठो। लिमाज़ा लम तज़हबूना इलल मदरसतिल यौम, यहाँ लम के साथ फ़ेल मुदारे के आखिर से नून एराबी को नहीं गिराया गया तो दुरुस्त होगा लिमाज़ा लम तज़हबू इलल मदरसतिल यौम, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए। ला तुशरिकीना बिल्लाही, क्योंकि ये लाए नहीं है तो इसलिए नून को गिराना ज़रूरी था तो दुरुस्त होगा ला तुशरिकी बिल्लाही। तू एक औरत अल्लाह के साथ शरीक न बना। फाली या तवक्कल कुल्लु मुमिनिन अल्लाह, यहाँ शुरू में फ़ा है और ली जो है क्योंकि ये लाम अमर है। कहाँ से पता चला कि ये लाम अमर है, क्योंकि इसने आखिर पर जज़म दी है तो लाम अमर ही आखिर पर जज़म देता है। तो ये होगा फल यतवक्कल कुल्लु मुमिनिन अल्लाह। तो यहाँ लाम को जज़म देनी चाहिए क्योंकि जब भी लाम ज़ेर ली लाम अमर होता है उससे पहले अगर फ़ा या वा हो तो लाम अमर को जज़म दे देते हैं। तो होगा फल यतवक्कल कुल्लु मुमिनिन अल्लाह, हर मोमिन को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए।
उदखुल व इजलिस अलल कुर्सी, यहाँ व इजलिस की बजाय वजलिस होगा, क्योंकि बाब इफ़ाल के हमज़ा के अलावा जितने भी हमज़ा फ़ेल अमर के शुरू में होते हैं ये हमज़ा वसली कहलाते हैं, यानी दरमियान में जब आते हैं मिलाते हुए इन्हें नहीं पढ़ा जाता। व इजलिस की बजाय वजलिस होगा तो दुरुस्त होगा। उदखुल वजलिस अलल कुर्सी, दाखिल हो जाओ और कुर्सी पर बैठो। इन तस्तगफिर रब्बका यगफिरुका, तो ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि इन शर्त के लिए आया है और जवाब शर्त में जो फ़ेल मुदारे होगा यही इन उसे भी जज़म देता है, तो सही होगा इन तस्तगफिर रब्बका यगफिर का। अगर तू अपने रब से बख्शिश तलब करेगा तो वो तुम्हें माफ़ कर देगा। ऐनमा तज़हबीना अज़हब, यहाँ तज़हबीना के आखिर में नून एराबी है और ऐनमा हर्फ शर्त है, लिहाजा इसे गिराना ज़रूरी था, तो यही गलती है। तो दुरुस्त होगा ऐनमा तज़हबी अज़हब, तू जहाँ भी जाएगी मैं जाऊँगी। इजलिसना होना हत्ता यरजिउ वालिदुकुन्ना, यहाँ हत्ता के बाद फ़ेल मुदारे पर पेश है जबकि ज़बर आनी चाहिए क्योंकि ये नासिब मुदारे में से है, यानी फ़ेल मुदारे को ज़बर देता है। तो इस तरह दुरुस्त होगा इजलिस न होना हत्ता यरजिआ वालिदुकुन्ना, यहाँ बैठो यहाँ तक कि तुम सब औरतों का वालिद आ जाए। लिमाज़ा ला तुरीदीना अन तज़हबीना इलल मदरसती, यहाँ पर अन तज़हबीना है जबकि अन नासिब मुदारे है। फ़ेल मुदारे के शुरू में हो तो नून एराबी गिरा देता है, तो तज़हबीना के आखिर में नून एराबी है तो इसे गिराना चाहिए था, यही यहाँ गलती है। दुरुस्त होगा लिमाज़ा ला तुरीदीना अन तज़हबी इलल मदरसती, कि तू क्यों नहीं चाहती कि स्कूल जाए। उदखुलू लिअन्सुरकुम, दाखिल हो जाओ ताकि मैं तुम्हारी मदद करूं। यहाँ पर कोई गलती नहीं है, ये लीला में कई है वो ज़बर दे रहा है तो कोई गलती यहाँ नहीं है, इसीलिए हमने उसका तर्जमा ताकि किया है। उदखुलू लिअन्सुरकुम, तुम दाखिल हो जाओ ताकि मैं तुम्हारी मदद करूं। मंदरजा ज़ैल आयात का तर्जमा करें और उनमें मौजूद हालत जज़म और हालत नस्ब में जाने वाले अफ़आल की निशानदेही करें। युरीदुल्लाहु अन युख़फ़िफ़ा अन्कुम व खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, अल्लाह चाहता है कि तुम पर तख़फ़ीफ़ करे और इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। यहाँ अन युख़फ़िफ़ा, अन नासिब मुदारे है यानी मुदारे को नस्ब देने वाला हर्फ है और उसकी वजह से ज़बर आई है। युख़फ़िफ़ा हालत नस्ब में है। रब्बि जअल्ली आया क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन्नास सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा, कहने लगे ए मेरे रब बना दे मेरे लिए कोई निशानी। फरमाया तेरी निशानी ये है कि तू बात न कर सकेगा लोगों से 3 दिन तक मगर इशारे से। ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में ये आयत है कि जब उन्होंने अल्लाह से औलाद मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला से वो कहने लगे कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुझे औलाद दूंगा, तो वो हज़रत ज़करिया फरमाने लगे कि अल्लाह कोई निशानी, तो अल्लाह ने फिर ये निशानी बताई। रब्बि जअल्ली आया काल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन्नास, यहाँ पर अल्ला तुकल्लिमन्नास, यहाँ बज़ाहिर आपको अन नज़र नहीं आ रहा लेकिन दरअसल नून साकिन के बाद लाम हो तो इदगाम हो जाता है, तो यहाँ अन ला था, अन प्लस ला, तो ये अल्लाह इकट्ठा लिखा हुआ है। यही अन है जो नासिब मुदारे है, मुदारे को नस्ब देने वाला,
اور یہی وجہ ہے کہ تکلم یعنی فعل کے آخر میں زبر آئی ہے تو یہ حالت نصب میں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ کے علم میں وہ لوگ نہیں آئے کہ جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو۔ یہاں پر ان تدخلوا ان کے اور یہ ناصب مضارع ہے، فعل مضارع کو نصب دینے والا حرف ہے تو اس وجہ سے یہاں پر نون اعرابی گر گیا ہے اور یہ حالت نصب ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں معاف فرماتا کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے، اور وہ معاف کر دیتا ہے جو اس کے علاوہ ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر وہ چاہے کسی کے لیے تو انہیں معاف کر دے گا۔ یہاں پر ان یشرکا ان ناصب مضارع ہے اور فعل مضارع پر اسی وجہ سے آخر پر زبر آئی ہے۔ ان یشرکا یہ حالت نصب میں ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلکم، کہہ دیجئے وہی قادر ہے اس بات پر کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ یہاں پر ان یبعثا کا فعل استعمال ہوا ہے، ان ناصب مضارع ہے، فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے ہے، یہی وجہ ہے کہ فعل مضارع کے آخر پر زبر آئی ہے اور یہ حالت نصب میں ہے۔ باقی آیات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔